रे यज्ञेषु नारायण वासुदेव निराश्रयमं जगदीश रक्ष निराश्रयमं जगदीश रक्ष निराश्रयमं जगदीश रक्ष। वर्षा भिजा पवित्र श्रावण मास तथा देव देव महादेवंकर मंगलमय वासंती लग्न रे उपस्थित समस्त को शुभ संध्या और हार्दिक अभिनंदन। आज भारत वर्षर तरुण सन्यासी स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा तरफ भागवत दर्शन कार्यक्रम आम्भे माने समस्त एकत्रित 59तम आभासी पाठचक्र रे भद्रक जिलार जोग देइथिबा समस्त श्रोतावर्ग तथा ओडिशार प्रत्येक प्रांतर जोड़ी होइथिबा समस्त श्रुतिवृद्ध को संयोजक भाव रे मु श्री रामचंद्र त्रिपाठी भक्तिपूत प्रणाम और आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आजिर एई शुभ अवसर तथा महेंद्र बेलारे ओंकार ध्वनि एवं वेद मंत्र पाठ करिबा पई गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर बीडी पाठ्यक्रम प्रथम वर्षर छात्री सुश्री श्रद्धांजलि मल्लिक को अनुरोध करुछि। समस्त शुभ संध्या। एठारे उपस्थित थिबा मोर गुरुजन मानक मोर भक्तिपूत प्रणाम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद सर। धन्यवाद श्री श्रद्धांजलि। तुम्हारा मंत्र ध्वनि और ओंकार आम समस्त को मंत्र मुग्ध करिछि। तत्परे शिक्षक जातिर कर्णधार तथा तिहिडी कापड़ा अंचल साधन केन्द्रर संयोजक श्री शनिश्चर महाली को अनुरोध करी से विवेक वाणी पाठ करेंगे। नमस्कार सर, समस्त दीदी और सार मानू मो तरफ भक्तिपूत प्रणाम एवं शुभ संध्या। सर आज मोटे कार्य व्यस्तता मु तो मेडिकल केस रे अच्छी तथापि सर आपण माने मते सुजोग देथिबारु मो गभीर हृदय प्रदेश आपण मानू नमस्कार और आपण निकट कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। तो सर वर्तमान आधुनिक समाजर वैप्लविक परिवर्तन ए युव समाज आनी पारे। अतीत को जदि आम पर्यालोचना करिबा यशस्वी तेजस्वी पुरुष अमेरिकार जे शिकागो सम्मेलन रे समस्त हृदय जिणी पारिथिले से आउ केही नुहंती स्वामी विवेकानंद एवं से विवेक वाणी मु वर्तमान तांको द्वारा दिया जाइथिबा विवेक वाणी मु पाठ करिबा को जाउची। जगतर वर्तमान जहा एकांत प्रयोजन ता हेउची चरित्र। जगत वर्तमान सेमानकु चाहे जेउ मानक जीवन प्रेमदीप्त एवं जेउ माने स्वार्थहीन। से प्रेम प्रत्येकटी वाक्य को वज्र भली शक्तिशाली करी तोलिब। आमे चाहू ज्वालामयी बाणी एवं तद अपेक्षा ज्वलंत कर्म। हे महाप्राण उत्कृष्ट जाग्रत स्वामी विवेकानंद। समस्त नमस्कार। धन्यवाद सर। उक्त वाणी समस्त हृदय को स्पर्श करने सहित समाज को नूतन दिग्दर्शन देउ यह ही आमर कामना। आज सांध्य आलोचना भागवतर तृतीय स्कंद 32 अध्याय भक्ति जुगर उत्कर्ष प्रसंग रे यही अधिवेशन को जे पौरोहित्य करिवे
सी हेले श्रीयुक्त बनमाली पंडा महोदय, अध्यापक वाणिज्य विभाग तथा उत्कल कला और संस्कृति प्रतिष्ठान कोषाध्यक्ष। एतद् भिन्न जड़े सुवक्ता गुणी व दरदी मनीष तांको अनुरोध करी से स्वागतोक्ति करने सहित आज विषय प्रस्तावना वो वक्तांकर परिचय प्रदान करिवे। सर बनवाली पंडा सर। सर पंडा सर सुनी पारछंती? बनमाल पंडा नाना सर अछंती कि सुबुनाई बोधे सुरंजन नाना अछंती नाना का देह भी बहुत खराब अछि। सुरंजन नाना को अनुरोध करंतु से कार्यक्रम टी परिचय प्रदान। अच्छा मु शुभ संध्या ना नमस्कार। आज्ञा सर सुरंजन सर मु अनुरोध करी आज वक्तांकर परिचय प्रदान करने सहित आज विषय वस्तु संपर्क रे सम्यक सूचना देवी। बनमाल नानांकर आ गोटे आईडी रू जॉइन कले बोधे से प्रॉब्लम थला नाना बोधे जॉइन कले सुनी पाउछंती। अनम्यूट करंतु म्यूट रे अछंती से किछि कहउचंती अनम्यूट करंतु। बनमल तो लाइन रे अछंती। आज्ञा बनमल अनम्यूट करंतु। हां बीटा आईडी रू अछंती। समय को टिके आदर करबा तो चिंतामणि भाई आपण एक कवर करि परिबे। सुरंजन सर तो जॉइन करछंती तो समस्त अछंती म्यूट रे। चिंतामणि भाई आपण अनम्यूट करी कि दीपद कथा रखि परिबे। हेलो सुरंजन सर को कहउछन सुरंजन सर अनम्यूट करी सर नमस्कार। हां नाना अनम्यूट करंतु करचंती बोले। हाँ सर सुरंजन सर को अनुरोध करुच्ची आज वक्तांकर स्वागतोक्ति और तांकर परिचय प्रदान करेंगे एवं आज विषय वस्तु संपर्क रे सम्यक आलोचना रखिबे। हेलो हेलो मो कथा सुबुची की? हाँ सर आज्ञा विवेकानंद लोक संसद तरफ ये जो कार्यक्रम चालू रही मु समस्त को प्रथम मोर शुभेच्छा जनाऊँगी। कार्यक्रम रे परिचय प्रदान पर्व बनवाड़ी पंडा थिला से अनुपस्थित थिबारु से कार्य को
ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ବାୟୋଡାଟା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବକ୍ତା ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ହେଇଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କହନ୍ତୁ, ବକ୍ତା କହିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ, କାହିଁକି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର କଥା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହରି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। ॐ जं प्रवचन्तानुपेतपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक अदृष्ट द्रष्ट अव्यक्त वक्ता अमृत ममता करुणा करुणालय जगदीश्वर जगदाधार श्री जगन्नाथ चेतनार बाहक अंतर्जातीय चारण गोष्ठीर स्थायी सभापति परम इष्ट परम आराध्य ओडियार जीवन कोटि कैवल्यनाथ प्राणर प्राण विश्व प्राण प्राणेश्वर महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव देव बलदेव
भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी मुक्तिप्रदायिनी भगवती माता सुभद्रा चक्रराज सुदर्शनଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଏ ଚାରଣ ସେବକର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ବାହକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ବରେଣ୍ୟ ଚାରଣ ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା ମହାଭାଗ ତଥା ଆଜିର ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ସତସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟ ସତସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆହର୍ତ୍ତା ଆମର ସଂଯୋଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ତଥା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା এই অনুষ্ঠানের সমস্ত সদস্য ভগবতী স্বরূপিণী মোর মা মানে তথা মোর গুরু ভাবে যোগ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପଣ୍ଡିତ ବିପିନ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଦରଜକୁ ମସ୍ତକର ମୌଳି କରି ମୁଖରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇନ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୀୟ ବାଣୀ ଟିକେ ବଖାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଚାରୋଟି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ ଏ କଣ୍ଠରୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରିବ କଥାମୃତ ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ସିଏ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚ କରିବ। ଭାଗବତଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅମୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କଥା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ହରିଙ୍କର କଥା ତାହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଠର ଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମଚରିତ ମାନସ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କ୍ୱଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଠ ଖସଡାରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନାହିଁ ସେଇଭଳି କଥା। ତେବେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତଥା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅମୀୟ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାକୁ ମନନ କରିବା, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସର୍ବୋପରି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ यत्र यत्रोत्तम श्लोक भगवान गीयते हरिम, यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि तत्कथासु महत पुण्यम। ସେଇ କଥା କଣ? ସେଇ କଥା ହଉଛି ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୁମହତ, ଶୁଭଦାୟକ, ମଙ୍ଗଳମୟ। ତତ୍କଥାସୁ महत पुण्यम ଧନ୍ୟଂ ସ୍ୱସ୍ତୟନଂ ଶୁଭମ୍ यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि। କଥା ଭିତରେ ସେଇ କଥା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇ କଥା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେଇ କଥା ହଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଚରଣାରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର କଥାମୃତ, ତାଙ୍କର ଯଶ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଏଇ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇ
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରାର ସମସ୍ତ ମହାନୁଭବ ମାନେ, ଯାହା ହଉ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଗବତଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷ, ଇଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ କପିଳ ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସମ୍ବାଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। କପିଳ ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଉପଯୋଗୀ? ବୟସ ବଢିଗଲେ କଣ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ? ଗୁରୁ କିଏ? যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুরু হয়। কিবা বিপ্র কি সন্ন্যাসী সূত্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুরু হয়। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାଧନାରତ କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପରମାର୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଅବଧାରଣା ରହିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ। ଆଜି କପିଳ ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତି। ଦେବହୂତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କପିଳ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ସେ ଆଜି ରଖୁଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାହା ମା ପଚାରିଥିଲେ, ଆଜି କପିଳ ଭଗବାନ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ? ଅଥ ଯୋ ଗୃହ ମେଧିୟାନ୍ ଧର୍ମାନ୍ ଏବାବଶନ୍ ଗୃହେ କାମମ୍ ଅର୍ଥଂ ଚ ଧର୍ମାନ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଦୋଗ୍ଧି ଭୂୟଃ ପିପର୍ତିତାନ୍। କପିଳ ଦେବ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଘରେ ରହି ସକାମ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଉପଭୋଗ କରି ପୁନଃ ସେହି ଅର୍ଥ ଆଦି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ସେ ନାନା ପ୍ରକାରର କାମନାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଭଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା, ଦୁଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିଲେ ଭଗବତ ଧର୍ମ। ଆଜି ତାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକି ଯଦି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତଟିଏ କଦାପି ଏଇ ଚତୁର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ତାର କେବଳ 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 କଣ ଟିକେ ଦରକାର ନା ଭକ୍ତି ଟିକେ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ତାକୁ କର ଅର୍ଜନ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ତାକୁ କର ଅର୍ଜନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନାରଦ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, କଣ ସେ ଭକ୍ତି? ନାରଦଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାର ସେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସା ତ୍ୱସ୍ମିନ୍ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା। ଭକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଭକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ, ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଦୃଢ ଭାବରେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖିବା, ମନ ମଧ୍ୟରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ 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 ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମୋର, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟତା ନିଜ ହୃଦୟରେ
पोषण करवा होउछंती भक्ति ताहा होउची प्रेम स्वरूप पुणी कहले कौन ना अमृत स्वरूपाच ए भक्ति होउछंती अमृत स्वरूप ए प्रेम रूप भक्ति को पाईगला परे कौन हुए जहाँ को प्राप्त होला परे ये लब्ध्वा पुमान सिद्ध भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति ये परम प्रेम रूपा ये अमृत स्वरूप भक्ति को प्राप्त होला परे मनुष्य कौन हो जाए ना सिद्ध हो जाए अमर हो जाए एवं तृप्त हो जाए अर्थात से दिव्य आनंद को से लाभ करि थाए मनुष्यर जेते सब साधन रही गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान पर जब आओ ये संत सुधन सब धन धूरी समान संसार सब प्रकार धन आम पाखे अछंती किंतु मनरे जदि संतोष धन नाही सबु धन धूली भलिया समान सबु किछि मो पाखे अछि रात्रि मते टिके शांति रे निद्रा आसु नाही मो मनरे एते कर्म कला परे मध्य एते अर्थ संग्रह कला परे मध्य कौनसी थिरे मु बाकी रखी नाही कमी रखी नाही तथापि जदि मनरे टिके शांति पाइली नाही ए आत्मा जदि आनंद को अनुभव न करि पारिला ताले से सुखर से शांतिर से आनंदर कौनसी मूल्य नाही एवं से आनंद किए दिए ना सीए ए भक्ति ही दियंती सेठी इंग्लिश रे जहाँ को हमें कहउछंती भक्ति कौन भक्तिर उत्कर्ष बोले कौन ना जहाँ को डिवोशन द प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ एलिवेशन एमिनेंस अति सुंदर भाव को वर्णना करा जायछि भक्ति को एवं यही जो दिव्य भक्ति ताकू पाइबार जो माध्यम ने भगवान को काय मन वाक्य रे केवल 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 अनन्य भाव रे तांको टिके भलो पाइबा अति सरल भाव रे कहिले अनन्य भाव रे भगवान को टिके भलो पाइबा होछि भक्ति अनन्यता कौन पुणी से भक्ति सूत्र कहिले ना अन्य अनन्यता आउ केही नुहे सबुठी सेही एक भगवान को संदर्शन करिबा सेही कथा आमे माने चर्चा करिबा एठी कहउचंती कपिल भगवान तले सकाम भाव रे मनुष्य जो गृहस्थ धर्म पालन करि थाए जार परिणाम स्वरूप आमर मन सदा सर्वदा अर्थ एवं काम को उपभोग करिबा निमंते ही इच्छा रही थाए यदि एही कथा को यदि आमे चर्चा करिबा 16 अध्याय भगवत गीता रे सुंदर भाव रे वर्णना कले भगवान कहउछंती अर्जुन को चिंताम अपरिमेयां च प्रलयन्तम उपाश्रितः काम उपभोग परमा एता वदति निश्चितः अर्थात जो मनुष्य माने जीवन अंतिम समय बा मृत्यु पर्यंत अपरिमेय अकलनीय चिंता को आश्रय करि थांती पदार्थ संग्रह उपभोग रे व्यस्त थांती एवं एही काम उपभोग ही सबु किछि याकु दृढ़ निश्चय करि थांती सीए तांको मनरे कस्मिन काले से शांति विराजमान करि पारि नाही एठी हमें दुईटी कथा को चिंता करिबा दुईटी कथा को नै चिंता हुए गोटी होउची कोन ना गोटी होउची पारमार्थिक अन्यटी होउची सांसारिक ए गृहस्थ धर्म ए सांसारिक व्यवस्था सहित संपृक्त अटंती एवं भगवत धर्म ए पारमार्थिक स्थितिर से होउचंती उदाहरण मोर कल्याण बा उद्धार किपरि हबो परम ब्रह्म परमात्मा किपरि मिलिबे जो कथा शास्त्र कहले चिंता परम ब्रह्म विनिश्चयाय अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा किपरि मिली एई जो भावना एई जो चिंता मन को आसीबा जो मानकर एही परि पारमार्थिक चिंता हुए वास्तविक सेही माने ही श्रेष्ठ अटंती सेथि में कहा गला प्रकृति धनी किए ना धनाढ्य बोली एसयळे जे नित्य इष्ट धर्म पाळे संसार सी हूँ श्रेष्ठ व्यक्ति सी हूँ धनी जे निजर स्वधर्म पालन करिथाए निजर इष्ट धर्म पालन करिथाए एवं भगवत को अन्य अर्थ रे कहिले सी होउचंती भागवत धर्म भगवत धर्म भागवत धर्म से गोटिए किंतु आमे माने को धर्म रे अछंती केवल ए गृहस्थ धर्म केवल टंका रोजगार करिबा निज परिवार भरण पोषण करिबा शास्त्र तो कहिले चारोटी कथा मनुष्य भितर पशु भितर समान जो कथा हम गुरुजी विपिन पंडित बारंबार से कथा हमर कहंती चारण प्रवर्ज्य रे कौन
आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ए चारोटी कथा पशुपक्षी मानक भिତରେ ଅଛି। ए मनीष मानक ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚାରୋଟି ଗୁଣ ସେଇ ଚାରୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ମଣିଷ ତାହା ବୋଲି ପଶୁ ସହିତ ସମାନ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ? ନା ନା ନା, ଆରେ ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ଦେହି, ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ଇଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲଗେଇଦେଲେ ସେଥିରେ, ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ଦେହି ଦେହି ନାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ୍। ହେଇପାରେ ଏ ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ସଂସରିତି ଇତି ସଂସାର, ଯାହା ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଯାହା ହଉଛି ସଂସାର। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କିଛି ସାର ନାହିଁ ସିଏ ହଉଛି ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବଡେ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନୁ ପାୱା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନ ଗାୱା। ଆରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ୍। ଏହା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀରରେ ଆମେ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଧିପତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇ କଥା ଭାବିବା ନାହିଁ ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଭୋଗର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର, ଇଏ ଜଡ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧରୀ ମାନସିଂହ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କଣ ନା ନର ଦେହ ହୀନ ମୃତ୍ତିକା ନୁହେଁ ସେ, ନାରାୟଣ ତାର ଜୀବନ ରସ, ମହାଚେତନାର ଅଂଶ ସେ, ଏକ ବିକାଶ ପାଇଁ କି ଶରୀର ବସ। ଏବେ କସ୍ମିନ କାଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ, ମନକୁ ଉଣା କରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖିବା, ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଦୈବ ମାନସ ରୂପେଣ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ମାନେ କେବଳ ସେ ହୀନ ମୃତ୍ତିକା ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ, ଜୀବ ବିନାଶୀ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ତାର ଜୀବନ ରସ, ଆମର ପ୍ରକୃତର ଯୋଉ ରସ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛି ଜାତ, ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ଜଗତ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଲଭିବା ପାଇଁ ସ୍ୱରକୁ ଏ ଜୀବ ଆସିଛି ଧାଇଁ। ଆହା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ନ ଲଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବିଘ୍ନି ବିଘ୍ନି ପୁନରପି ପ୍ରତିହନ୍ୟମାନ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଗୁଣା ନ ପରିତ୍ୟଜନ୍ତି। ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତିର ସେ ଦିବ୍ୟ ପାବନ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାହିତ କରିବା। ଭକ୍ତିର ସେଇ ହଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ, ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ମହାଚେତନାର ଅଂଶ ସେ, ଏକ ବିକାଶ ପାଇଁ କି ଶରୀର ବସ। କେବେ ବି ତୁମେ ରହିଯାଅନି, ଥକି ଯାଅନି, ଉତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟନ୍ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ କ୍ଷୀରୋଷ ଧାରା ନିଶିତା ଦୂରତୟା ପଥସ୍ତଦ କବୟୋ ବଦନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦର ବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଉ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇ ବୈଦିକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ, ତାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାରମାର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ବିପରୀତ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ସମୂହର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ନା ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କିପରି ହବ, ଆମ ବିନା ଆମ ପରିବାର ଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ଆମର ଧନ ଦୌଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି କିପରି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କି ଦଶା ହବ, ଧନ ଦୌଲତ ଜମି ବାଡି ଇତ୍ୟାଦିର କି ଦଶା ହବ, ଧନ ବିନା କେମିତି ଘର ଚଳିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଏ ଧନାଦି ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଧନ ଦରକାର, ସଂସାରରେ ବଡ ବୋଲେଇବା ପାଇଁ ଧନ ଦରକାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସୁଖ ସୁବିଧା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଧନ ଦରକାର। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ए भोग ठारू बड़ी आउ बड़ किछि बोली नाही। तेणु सद्गुरु बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी गोटे सुंदर कथा लिखिले से विषय रे। कौन से लिखिछंती? दिने हरि को न भजिलु बोकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे। दिने हरि को न भजिलु बोकारे दिन गला तो गणी गणी टंकारे। न बुझिलु रे खळ सरी गले टीबळ न बुझिलु रे खळ सरी गले टीबळ गोळ करी मारिब काळ धकारे दिने हरिଙ୍କୁ न भजिलु बोकारे। तेणु हे मूढ़ मन तुमे माने कौन कल सेई कथा जी कपिल भगवान मातांकु कहउछंती। तेणु जे सदा सर्वदा এই अर्थ एवं काम चिंतारे आतुर थाए तार बुद्धि तार चेतना से शक्ति को हरैकी बसे। एवं साधारणतः जदि आमे आम संसार रे आम परिवार रे आम सामाजिक व्यवस्था को आमे देखिबा आमे माने कहां को पूजा करंती ताहा मध्ये गोटे विचारधीन वस्तु। तेणु आम मानकर बुद्धि विभिन्न देवता एवं पितर मानक प्रति एपरि श्रद्धायुक्त रही। अर्थात केवल एक निर्दिष्ट व्रत बा निर्दिष्ट गोटे कामना को गोटे आशा को चरितार्थ करने पाई आम समाज रे वैदिक कर्मकांड अनुसार अनेक व्यवस्था होइछि। एवं मनीष केवल तारी पछरे दौड़ी दौड़ी किभली भाबरे तार से कामना को परिपूर्ण करिवो सेही कथारे से लागिक रही थाए। तेणु पितर मानक प्रति एपरि श्रद्धायुक्त रही सेही माने ही तार उपस्य होइते रहंती। तेणु मृत्यु परे सेमाने चंद्रलोक को जाई पुनि पुण्यक्षय होई गला परे सेमाने पुनः एई जो जन्म मरण रो एई जो चक्र रु सेमाने आउ उद्धार पाई पारंती नाही। काहे कि जेतु गोटे कामना रहिछि तार पूर्ति निमंते मनीष सदा सर्वदा प्रयास करि आसे। एवं सेथि पई से जो देवतांको से आवाहन करे जो उपासना करि थाए जो पूजा अर्चना करि थाए से देवतांकर सेतिकी सीमित सेतिकी लोक भितरे से सीमित होइके थांती। उदाहरण स्वरूप एठी गोटे कहा जाइछि पितामह ब्रह्मा जेते सबु हमर देवता माने अछंती सेमानक भितरे से देवतांक ठारु श्रेष्ठ ब्रह्मा जेते बेले जे तांको परमात्मा बोली ग्रहण करी तांकर उपासना करंती सेमाने ब्रह्मांकर प्रलय पर्यंत अर्थात दुई परार्ध काल ब्रह्मांकर सत्यलोक रे वास करि थांती। एवं तांकर आयु केते ना दुई परार्ध पर्यंत अर्थात सी जदि कहा पर कृपा कले ते दुई परार्ध पर्यंत सी सेतिकी पर्यंत तांकरी पाख रही परिबो। अतएव शिक्षा करिवार आवश्यकता रही जे आमे माने केवल ए विभिन्न काम्य कर्म को आधार करी ही पितर मानकु देवता मानकु ही पूजा अर्चना करि थांती। तेबे ब्रह्मांक भितरे प्रवेश से माने करि थांती जेतेबेले तांकर मृत्यु समय आसी थाई पुणी ताहा पूर्वरु सेमाने भगवानक ठारे लीन किंतु होई न थांती। काहे कि सेमानक भितरे रजगुणर प्रभावरु किछि ना किछि अहंकार रहि जाई थाए। सेथि पई आजी कहउछंती कपिल कहले हे माता जो ज्ञानवान लोके अर्थ और भोगविलास प्राप्ति निमंते निजर धर्म बा कर्तव्य पालन न करी भगवानकर प्रसन्नता निमंते ताहा पालन करंती से भली अनासक्त प्रशांत निवृत्ति धर्म परायण ममता रहित अहंकार शून्य व्यक्ति माने ही स्वधर्म पालन द्वारा एवं सत्वगुण द्वारा सर्वथा एवं सर्वदा शुद्धयुक्त हो जाती। वास्तविक निजर धर्म को एभली भाव में अनुष्ठित करिवार आवश्यकता रही। ए मन शुद्ध हवा दरकार ए तस्मात् अपरे नान्यत मन शुद्धेन विद्यते एपरि कर्म करिवा दरकार एमिति साधना करिवा दरकार एमिति भगवत सेवा करिवा आवश्यक जद्वारा कि ए मनटी शुद्ध होई जीवो। किंतु आमे माने जो कर्म करूछंती केवल 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 मनटा विषय चिंता करूछि। विष कुमणि अमृत विषय विषरे निरतरत हो बाई मन धन हर जने सदा चित बाई मन।
ଅଗମ୍ୟ ନିରତେ ଗମି କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣେ ଶ୍ରମୀ ଆତ୍ମାର ହିତରେ ନଥାଇ ଜ୍ଞାନ ହୋ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସରେ ମନ ହରିଣୀ ହୋ ବାଇ ମନ ନର ଦେହ ତୁ କଲୁ ପାଣି ବାଇ ମନ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ କାମନାର ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଗଲା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆଶା ପାଶ ସତେଇ ବଦ୍ଧା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶା କାମ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ଇହନ୍ତି କାମ ଭୋଗାର୍ଥନ୍ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟାନ୍। ଅନେକ ଅନେକ ଆଶା ଆମ ମନ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶା ସିଏ ଆଗରୁ ଆସିକି ଲାଇନରେ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ହେ ମଣିଷ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ କାମନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଧର୍ମ କରୁଛ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଥାଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ତଥା ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିମିଟେସନ ଅଛି। ଏବଂ କିଏ କାହାକୁ ଡାକିଲେ କୋଉ ଲୋକ ସେ ପାଆନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଯନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରତା ଦେବାନ୍ ପିତୃଯାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତାଃ ଭୂତାନି ଯାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା ଯାନ୍ତି ମଜ୍ଜାଜିନୋପି ମାମ୍। ଭାବାର୍ଥ କଣ ନା ସକାମ ଭାବରେ ଦେବଗଣଙ୍କର ପୂଜନକାରୀ ଶରୀର ଛାଡିଲା ପରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜନକାରୀ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ପୂଜନକାରୀ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ପୂଜନକାରୀ ସିଏ କେବଳ ମତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକେ ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିୟମ ବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ଆଦି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ପୂଜା ଉପାସନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଥା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତଥା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଜ ନିଜ ଲୋକକୁ ସିନା ନେଇଯିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ନୁହନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କୁହାଗଲା କଣ ସେ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ ମାମ୍ ଉପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଏବଂ ତା ତଳେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ସୁଖ ଭୋଗର ଭୂମି ରହିଛି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରାପକ ପୁଣ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କାଳାତୀତ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳାତୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାମୁପେତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ବୋଧ ହେବା ତାଙ୍କଠାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଅତଏବ ଜାନ୍ତି ମତ ଯାଜିନୋପି ମାମ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ ମୋର ପୂଜନ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତିର ସେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏଇଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି କପିଳ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଥ ତଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃତ୍ପଦ୍ମେଷୁ କୃତାଳୟଂ ଶ୍ରୁତାନୁ ଭାବଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଭାବେନ ଭାମିନି। ତେଣୁ ହେ ମାତା ତୁମେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶୁଣିଲ ଏଥର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯାଅ
ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟ କମଳ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଣୁ ଗୋ ତୁମ୍ଭେ ହରି ଭଜ ଭୋଗ ବାସନା ସବୁ ତ୍ୟଜ। ଏ ସର୍ବ ଭୂତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହରି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ। ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ତରିବ ଏ ଦେହ ପୁନଶ୍ଚ ନୋହିବ। ତେଣୁ ହେ ମା ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ 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 ସେଇ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ହରିଙ୍କର ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜିଲେ ସେ ପରମ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯୋଉ କଥା ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯେତେ ମତେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଯେବେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୁଏ ତେବେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ ଶୁଷ୍କ ତର୍କାଦି ନାଶ ଯାଏ। ଭକ୍ତି କଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡେ ମାୟା ମୋହେ। ଅତଏବ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ନା ସବଇ ପୁଂସ ପର ଧର୍ମ। ଯତ ଭକ୍ତି ଅଦକ୍ଷ ଯେ ଅହେତୁକ୍ୟ ଅପ୍ରତିହତା ଜୟାତ୍ମା ସଂପ୍ରସିଦତି। ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭକ୍ତିର ବା ଆମେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବତ ଧର୍ମ କଣ ଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନର କଥା ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ଆଜ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଆମେ ମାନେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ରୂପୀ ଧନକୁ ତୁମେ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କର। ସେ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଧର୍ମଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ଭକ୍ତି ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ରହିଥାଏ। ଏପରି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଭାଗବତ କହିଲି, ବାସୁଦେବେ ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରಯೋଜିତ ଜନୟତ୍ୟାସୁ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନଂ ଚ ଯତ୍ ଅହେତୁକଂ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ହେବା କ୍ଷଣି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଏ ଚିତ୍ତ ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ନିଷ୍କାମ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୱେବିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆବାସିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉ, ଆମ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟେଜରେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଶରୀରଟା କେବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନଟା ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଏଇଠି ସେଇ କଥାକୁ ଏଇ ଚିତ୍ତକୁ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ ଆମେ ମାନେ କହେ, ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାହୁ। ପୁଣି ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ପୁଣି ମନ ମୋ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ ଏକଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ସବୁ କିଛି କର, ଯଦି ମନଟା ନ ଲାଗିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପିଲାଟି ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଓଡିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଛୋଟେ ଆମେ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ। ଏଟା ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ପିଲାଟି ଯିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉନା କାହିଁକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଏଇଟା ହଉଥିଲା ଆମ ଶିକ୍ଷା, ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଦ୍ୟା କଣ, ପ୍ରକୃତି ସେ ପାଠ କଣ, ପ୍ରକୃତରେ ମନଟା ସେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆପଣ ମନ ଲଗେଇକି କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ମୁଁ ମନଟା ଲଗେଇଲି ଭଗବାନ ମତେ ମିଳିବେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବେ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ କେବଳ ବିଷୟ ବାସନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ବାୟା ବାବା କହିଲେ ବାୟା ଗୀତାରେ କଣ? ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ବିଷୟରେ ବୁଡଇ। ହେ ମନ, ଯଦି ତୁ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମନ ଧୀରେ 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 ସେ ବିଷୟ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ତଳକୁ 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 ଯିବ। କହିଲେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ବିଷୟରେ ବୁଡଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ବଢଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜୟ ପରମାନନ୍ଦ। ତେଣୁ କରି ମନ ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଏ ଏବଂ ମନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଜୀବ, ନହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯୋଉ କଥା ଭାଗବତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାରାଂଶ ଯୋଉ କଥା ସୁକମଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଇଏ ତାବାନ୍ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାମ ସ୍ୱଧର୍ମ ପରିନିଷ୍ଠୟା ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରଂପୁଂସ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ମନଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଯେମିତିକା ହବ ମନ, ଯେମିତିକା ହବ ଅନ୍ନ ସେମିତିକା ହବ ମନ, ଯେମିତିକା ହବ ଆମର ମତି ସେଇଭଳି ହବ ଆମର ଗତି। ଏ କଥା ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକା ହବ ପାଣି ସେମିତିକା ହବ ବାଣୀ, ଯେମିତିକା ହବ ମତି ସେମିତିକା ହବ ଗତି, ଯେମିତିକା ହବ ଅନ୍ନ ସେମିତିକା ହବ ମନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଆମ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି କପିଳ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଗୃହ କର୍ମରେ ହୋଇ ରତ ପିତୃଙ୍କୁ ବୁଝିୟ ବିରତ ବିମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରହନ୍ତି ଗୃହାଦି ବ୍ୟାପାରେ। ତାହାଙ୍କୁ ବିଧାତା ନାସିଲା ବିଅର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଲା। ତେଣୁ ଅକାରଣରେ ରଜଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏ ହୃଦୟରେ କାମନାର ଜାଲ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଶରେ ଆଉ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଦେବତା ଓ ପିତର ମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଆଉ କାମ ଏଇ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେମାନେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଭବ ଭୟ ହରି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଚରିତ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ କଥାମୃତ ଛାଡି ଏଇ କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଷ୍ଠା ଲୋଡିବା ପରି ନିନ୍ଦିତ ବିଷୟ ଭୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାତା ବାମ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ୟାକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ। ସତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ହତଭାଗା। ଯୋଉ କଥା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହିଲେ କଣ, ନୂନଂ ଦେବେନ ବିହତା ଯେ ଚାଚ୍ୟୁତ କଥା ସୁଧା ହିତ୍ୱା ଶୃଣ୍ୟ ସଦଗାଥା ପୁରୀଶ ଇବ ବୀର୍ଭୁଜଃ। ତେଣୁ ହେ ମୋ ମା, ଏ ପିତୃଲୋକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରି କରି ଏ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ ଦେବତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଇହଲୋକକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡେ। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ते तं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ये ତିନି ବେଦର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକାମ ଅନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି,
ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ପବିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେହିମାନେ ସେ ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିସାରି ପୁଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ପୁନଶ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହିପରି ତିନି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ସକାମ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରିତ ଭୋଗକାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମାତା, ତୁମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ହେ ମା, ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ସଦା ଭଜନୀୟ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱଂ ସର୍ବଭାବେନ ଭଜିଷ୍ୟ ପରମେଷ୍ଠିନମ୍ ତଦ୍ଗୁଣାଶ୍ରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଜନୀୟ ପଦାମ୍ବୁଜମ୍। ଆହା, କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ସଦା ଭଜନୀୟ, ତୁମେ ସେଇ ବିଶ୍ଵ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଟିକେ ଆଧାରିତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆସିଲେଣି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମନୁଷ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। 2 ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜ, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜ। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର କହିଲେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଭାବେନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତିତେଇ ଭଗବାନ ଏବ ଭଜନୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏ ତୁରନ୍ତ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ এই ବିଷୟ ବା ପଦାର୍ଥ ଭଗବତ ରୂପ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ସିନା ସମାନ ଅଟେ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ ତ କିଏ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପୃଥୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଯାହାର ଭେଦ ଭାବ ନାହିଁ ତାହା ନିକଟେ ଥାଏ ମୁହିଁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମଟି ହଉଛି କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ କଳିହତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅତୀବ କାଠିକର ପାଠ। ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସତସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡେ। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ସମଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ସମାଜରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମଭୂତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯ ପଶ୍ୟତି ସପଣ୍ଡିତ ସଦୈବାତ୍ମାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ନିସଙ୍ଗ ସମଦର୍ଶନଂ ହେୟ ପାଦେୟ ରହିତଂ ଆରୁଢଂ ପଦମିକ୍ଷତେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ରଚିତ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ରୂପୀ ବିଷମତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗ ରହିତ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେତେ ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଣରୁ ରହିତ ଏବଂ ନିଜର ମହିମାର ଆରୂଢ ନିଜ ଆତ୍ମକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାଏ। ଏହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ବାସୁଦେବମ୍ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସ ଦୁର୍ଲଭମ୍। ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ତେଣୁ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାଇ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ସେବକ ହେଇପାରିବା, ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହବ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରୋପକାର କରିବା। ନହେଲେ ପରମ ଦୟାଳୁର ଗୁଣ ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ଦୟାଳୁ ହେଇଥିବ ସବୁଠାରେ ସେ ସମାନ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିରେ ଏଇଠାରେ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ପରିଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା, ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷତା ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅବସର ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଭେଦ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଜଗତ ଏଦମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ନାନ୍ୟ ଚାପି ରଖିବା ଚକାରଣମ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଜାପତି କ୍ରିୟତେ ଆଜ୍ଞା, ରଖିବା। ସାକ୍ଷାତ୍ ସାତ୍ୱକି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଏ ଅଧମକୁ ଟିକେ ସେ କଥାମୃତ ସେବା ମିଳିଥିବାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ।
ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତା ଛଡା ବେଶ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ଗାୟନ କରି ଏଇ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତା ଛଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏଇ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ତେଣୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ନା ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ସମୟ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ସଭାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବି କାଟି ଆଚ୍ଛା, ନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଶାନ୍ତି ପାଠକୁ ଯିବା, ଶାନ୍ତି ପାଠକୁ ଆଜ୍ଞା। ଯିବା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତିହିଡି କାଁପଡ଼ା ବାସୁଳି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ବିଶାଖା ପାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। थैंक यू सर। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ତରଫରୁ। ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ବିଶାଖା ପଣ୍ଡା, ବାସୁଳି ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଣୀ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଓମ୍ 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। এই পরিপ্রেক্ষীরে সমস্ত শুভেচ্ছুମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାଠଚକ୍ର ପରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁରଞ୍ଜନ ସାର୍କୁ, ସଭାପତିଙ୍କୁ, ସେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ସୁରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ଚିନ୍ତାମଣି ଭାଇ, ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା।